فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى: الموعظة العشرون فضل العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا فمد في أعمارنا وقد أظلتنا أيام عظيمة وساعات جليلة. إنها أيام العشر الأواخر من رمضان وهي بداية نهاية الشهر العظيم. وصيام رمضان ما يزال يرتقي بالنفس في مدارج الكمال حتى يبلغ الصائم العشر الأواخر من رمضان. وفيها الاعتكاف لعكوف القلب على الله ولجمعية القلب على سيده ومولاه وللفكر في تحصيل مرضات الله وما يقرب منه تعالى في علاه. وفي العشر التماس ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا لفظ البخاري. قد يفهم فاهم أن قولها رضي الله عنها أحيا ليله أنه كان يحيي الليل كله بالصلاة، ولكنها قد ردت هي رضي الله عنها هذا الفهم فقالت: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة كاملة حتى أصبح، ولكن كيف أحيا ليلة؟ بالصلاة بتلاوة كتاب الله، بالفكر في أحوال الآخرة، والقيام بين يدي رب العزة تبارك وتعالى في القيامة. يقرب عبده يدنيه يلقي عليه كنفه يقرره: أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فيقول: أي ربي أذكر، حتى إذا أيقن بالهلكة قال له ربه وهو الرحمن الرحيم: قد سترت ذلك عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم ويؤمر به إلى الجنة. أحيا ليلة يحيي ليله صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة، وليس شرطا بالصلاة في طول الليل، فما فعل ذلك في ليلة حتى أصبح صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وآله وسلم. وجد في العبادة بالزيادة على العادة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وشد المئزر للتفرغ للعبادة بالتشمير بالاجتهاد أو هو كناية عن اعتزال النساء. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتمس ليلة القدر خصائص العشر الأواخر من رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله إياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal aba wal abna mustami'in wal mustami'at, kita melanjutkan penjelasan nasihat daripada Syekh Sa'id Ruslan Allah Ta'ala dalam kitab beliau Mawa'id Ramadaniyah di nasihat yang ke-20 Al-Mau'izatul Ishrun. Nasihat yang ke-20 adalah Fadlul Ashril Awakhir min Ramadan. Adalah keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan malam ini kita termasuk malam kemarin 14 ya. Ya. Malam ke-14. Ya. Di sini beliau menjelaskan kepada kita ya. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا فمد في أعمارنا وقد أضلتنا أيام عظيمة وساعات جليلة إنها أيام العشر الأواخر من رمضان وهي بداية نهاية الشهر العظيم. وصيام رمضان ما يزال يرتقي بالنفس في مدارج الكمل حتى يبلغ الصائم العشر الأواخر من رمضان فيها الاعتكاف والاعتكاف لعقوف القلب على الله ولجمعية القلب على سيده ومولاه للفكر في تحصيل مرضات الله وما يقرب منه تعالى في علاه. وفي العشر التماس ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. Di sini beliau memberikan mukadimah sedikit tentang di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kita memasuki Ramadan yang sekarang. Itu telah berlalu, kita dinaungi oleh hari-hari yang sangat besar dan agung dan waktu-waktu yang sangat mulia. Sesungguhnya hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan dia adalah merupakan akhir daripada
bulan yang agung dan mulia ini. Itu Ashrul Awakhir. Di sini yang main. Ya. Dan puasa Ramadan masih senantiasa ya yartaqi bin nafs. Artinya menaiki atau melonjak atau naik dengan jiwa seseorang kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, sehingga sampailah seseorang yang berpuasa itu di 10 terakhir, yang kita masih tersisa sekitar 6 hari lagi insyaallah ta'ala. Tidak terasa. Dan di dalam 10 terakhir tersebut ada suatu amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW merupakan rentetan Ramadan. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Itu i'tikaf. I'tikaf di masjid Nabi SAW. Atau di Mekah. Atau di Baitul Maqdis. Al-Aqsa. Ya. Karena disitulah hati seorang hamba akan menghadap, akan naik kepada Allah Azza wa Jalla dan akan terkumpul ya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sayyidihi wa maulah, penjaganya, pemeliharanya, pengayomnya, ya, yang milikinya, walil fikr fi tahsili maradatillah, dan juga hati tersebut akan berpikir bagaimana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang akan mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan di 10 terakhir itu adalah amalan yang sangat dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ya iltimasu Lailatul Qadar, itu mencari malam qadar, menemui mendapatkan malam qadar. Dan dia merupakan malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita lihat ibadatun Nabi SAW fi Ashrul Awakhir. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita, antara nasihat adalah bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad SAW di 10 terakhir tersebut. Artinya digambarkan dalam berbagai hadis riwayat daripada Allah Azza wa Jalla dan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan malam ya 10 terakhir tersebut. Fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, telah dijelaskan oleh beliau kepada kita daripada Aisyah daripada Ummul Mukminin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, wa hadha lafdzul Bukhari. Ya, sebelah balik dalam Sahih Bukhari itu. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan di sini lafaznya idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Baik, tidur. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita, kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut, ya, beliau adalah syadda mi'zarahu, diperkuat ya tali pinggangnya. Ini maknanya adalah i'tizalun nisa, menjauh daripada istri dia. Ya, menjauh daripada istrinya. Nanti jelaskan oleh beliau. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Ya. Wa ayqadha ahlahu,
dan yang sangat penting juga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan anak dan istrinya. Bangunkan dia. Bagaimana? Ya. Dan tidak salah juga baik anak itu haid atau tidak haid dia, istri haid atau tidak haid. Malam itu baca Quran aja dia. Ya, baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Berbanyak baca Quran oleh dia. Ya. Supaya dia dapat berkah di pada malam tersebut. Dia enggak salat dia. Bosan dah, tapi baca Qurannya luput oleh dia. Zikir enggak bisa luput dia. Zikir, baca Quran dan sebagainya. Dia lakukan dalam rangka menghidupkan malam tersebut. Enggak bisa ke masjid dia. Oleh itu. Ini ya bagi istri-istri yang memang kadang-kadang rahmatullah sudah takdir Allah kepada mereka. Yang dituliskan sebagai qada dan qadar pada mereka untuk mendapatkan haid atau nifas. Ya, amalannya tidak melarang dia bersedekah, berinfak. Itu, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Insyaallah taala dia lakukan di malam tersebut. Ini di antara yang dilakukan oleh satu keluarga kepada anak dan istri kita yang mungkin berhalang untuk tidak sholat. Kita lihat di Sahih Bukhari kemarin. Di sini dikatakan oleh beliau kepada kita, lafaz daripada Sahih Muslim. Ini lafaz Bukhari tadi. Imam Bukhari. Sekarang Muslim. Imam Muslim lafaznya adalah idza dakhala al-'ashru, apabila masuk 10 terakhir, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Malamnya beliau hidupkan. Wa iqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan anak istrinya. Sebab wajadda, dan bersungguh-sungguh beliau. Wasyaddal mi'zar, dan kemudian beliau perkuat ikat pinggangnya atau kata-kata menjauhi istri-istri beliau. Rahmatullah, kita lihat di sini terang beliau selanjutnya. Qad yafhamu, ya kata beliau, qad yafhamu fahimun anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu annahu kana yuhyi al-laila kullahu bis-shalah. Walakinnaha qad raddat hiya radhiyallahu anha hadzal fahm faqalat ma 'alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lailatan kamilatan hatta asbaha. Lihat. Kadang-kadang pemahaman orang yang memahami salah itu pentingnya rujuk kepada fahmus salaf itu dalam masalah ini sangat penting, di situ letak. Orang kalau nggak rujuk pada fahmus salaf, lihat tuh, ada orang sholat sepanjang malam dia sholatnya. Ya, khatam dia malam ini. Ada. Tablighiyin tuh, tablighiyin. Anak buah Maulana Ilyas, Sufiyin, ya sholat dari habis isya sampai subuh. Diviralkan itu sebagai sholat yang paling panjang. Tapi itu, khatam malam itu dia, khatam. 3 imamnya ada salat. 10 juz ya. Sama 10 juz, 2 10 juz, 3 10 juz. Itu aja udah salah. Tidak ada Nabi SAW menuntunkan kepada kita imam tarawih itu 1 malam 2 orang. Tidak ada. Kita lepas amalan haramain ya. Ini masalah hadis, masalah riwayat. Umar menunjuk radhiyallahu anhu, Umar menunjuk Tamim ad-Dari dengan Ubay bin Ka'ab. Malamnya Tamim ad-Dari, besok Ubay bin Ka'ab. Itu giliran. Tidak ada 2 orang atau 3 orang jadi imam, tidak ada. Sekarang lihat tuh 3 imamnya, 10 juz. Pertama, 10 juz kedua, ketiga, tamat sampai subuh. Bagaimana? Dan ini juga yang dikritisi oleh Syekhuna Adil Mansur ketika kita majelis dengan beliau baca kitab di Mekah, ya. Biasa setiap malam. Sekarang saya udah ke situ tuh ketemu saudara saya Adil, kemarin udah ketemu mereka. Bagaimana? Ya, malam terakhir itu kita baca kitab beliau. 10 terakhir kan.
Kata beliau, ya kalian jangan menganggap seperti dia enggak menghidup malam qadar, hidup malam qadar. Baca kitab para ulama, menuntut ilmu. Ada yang lebih afdal ibadah menuntut ilmu lagi. Jadi orang kadang-kadang memahami di situ. Dianggap Rasulullah ahya lailahu kullahu itu, ahya lailahu itu dianggap oleh dia salat malam semalam suntuk. Nah, di sini lihat. Perkataan seperti ini diluruskan pemahaman yang salah dari kalangan orang-orang yang awam atau orang yang tidak rujuk kepada paham salaf. Ya, dianggap oleh dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sepanjang malam. Itu anggapan dia. Walakinnaha qad raddat hiya radhiyallahu anhu hadzal fahm. Akan tapi Ummul Mukminin sendiri yang langsung membantah pemahaman yang salah tersebut. Faqalat, ya, ma alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lailatan kamilatan hatta asbah. Sore di dalam Bukhari. Ya kan? Ya. Bukhari, Muslim, Bukhari. Di mana? Ya, Muslim dalam sahihnya di nomor 747. Ya. La a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailah. Lihat. Wala shalla lailatan ila subh, wala shama syahran kamilan ghaira Ramadan. Allahu akbar. Ya. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha kepada kita, ya, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu malam penuh sampai subuh. Jadi beliau katakan, ya, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu malam itu sempurna, nanti penuh sampai subuh. Itu tidak ada. Nah, dalam Sahih Muslim dijelaskan oleh beliau kepada kita, lebih ditegaskan lagi dengan lafaz la a'lamu nabiyallah. Saya tidak mengetahui Nabi Allah, suaminya. Dan ingat, yang paling tahu tentang keadaan suami di rumah bini, istri yang paling tahu. Yang paling tahu juga keadaan istri di rumahnya suaminya. Salat malam itu adalah salat yang di rumah. Ya, salat tatawwu', nafilah, nawafil, qabliyah, ba'diyah, atau salat sunnah seluruhnya. Rata-rata itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah. Yang paling tahu siapa ya? Istrinya. Istrinya paling tahu. Dia yang tahu keadaan suami di rumahnya, kapan dia salat qabliyah atau berapa rakaat, salat duhanya kapan. Dia paling tahu. Karena Rasulullah SAW melaksanakan salat nawafil itu rata-rata di rumah. Jarang masjid. Rumah. Dan itu artinya al-umur baitiyah. Ya, atau umur buyutiyah. Itu adalah perkara-perkara rumah itu yang paling tahu dapur ke depan itu istri. Suaminya pernah kegiatan itu tahu dia. Salat dan tidak salat. Nah, cakuran itu yang tahu dia. Di sini kita lihat Aisyah Ummul Mukminin mengatakan kepada kita, yang baik, saya tidak mengetahui Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara al-Qur'ana kullahu fi lailah. Allahu akbar. Ya sebab wallahi nikmat sunnah. Nikmatus sunnah sebab Allah musta'an. Ya. Orang lihat ini pekerjaan dilakukan tambora. Temboro itu suatu kebanggaan bagi mereka. Viral. Banyak follower juga gitu. Ya. Baca rahmatullah. Nanti di versus kan, di VS kan, versus VS ya. Dengan yang 5 menit. Ada 5 menit tuh. Salat tarawih 5 menit. Itu paling tercepat bukan di Indonesia, di dunia itu. Dari masyrik ke maghrib itu yang paling tercepat. Tidak ada lagi yang lebih cepat pada itu. 5 menit loh, lihat. Tarawih 23 21 rakaat. 1 ya? 23 21. 23 lagi.
23 5 menit. Itu pakai gigi berapa pakai? Kalau motor ini pertama 2 9 itu. Gigi geraji. Ada demikian. Jadi di sini ya, ghulu, di sini tafrid. Dia salaf. Bainahuma dia, baina ifrat wa tafrid. Nah, baina ifrat wa tafrid. Allah sebab nikmat sunnah demikian. Mungkin orang lain lihat apa salafi ini amalnya kurang. Nilai amal kurang kurang itu Allah nilai, bukan ente nilai. Itu cuma bangga dia tuh lihat tamat. Ya. Kalian berarti buka YouTube nampaknya. Pokoknya malam ini khatam. Setiap malam khatam, setiap malam khatam, setiap malam khatam. Dari Rasulullah enggak ada. Dan Rasulullah dalam hadis yang sahih kita tahu kan. Yang kemarin baru dijelaskan oleh beliau. Artinya orang yang baca Quran, tamat Al-Quran, kurang daripada 3 hari, dapat fakih dia. Abdullah bin Amr bin As, apa yang kurang bagi dia? Sahabat Nabi SAW, sanggup dia. Hatta sehari sanggup sekian kali dia. Tapi Rasulullah tuntunkan dia 3 hari. 3 hari. Ini enggak setiap malam tuh lihat. Khatam dia. Nah itu dari berbagai daerah juga datang itu. Tablighiyin yang dari berbagai daerah Jawa itu datang ke studi. Ya. Tamboro itu adalah apanya markas besarnya di Indonesia itu. Allah. Tabligh. Baik. Nah, kita nih saya tidak pernah melihat Nabi SAW membaca Al-Quran semalam penuh, 1 malam. Seluruh Quran 1 malam. Tidak ada. Satu. Wala shalla lailatan ila subah. Dan tidak juga sholat. Juga kata beliau, tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW sholat 1 malam dari Isya sampai subuh. Wala shoma syahran kamilan ghair Ramadan. Dan tidak pernah saya lihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan. Wala Sya'ban, wala Rajab, wala bulan lain. Tidak ada. Ya. Rasulullah SAW berrahmatullah, manusia yang paling terbaik. Kasih Allah Azza wa Jalla yang sudah diampuni dosa yang berlalu dan akan datang. Apa yang kurang bagi dia? Dia sanggup atau tidak sanggup dia. Tapi dia menuntunkan kepada umat itu apa yang lebih aslah bagi mereka. Apa yang lebih baik. Jadi kita sholat rahmatullah. Apalagi sholat tarawih bukan wajib. Itu aja enggak. Tarawih bukan wajib, sunnah. Yang disunahkan di bulan Ramadan adalah di masjid. Berjamaah. Sunnah demikian. Tetapi dengan cara gulu melampaui batas kita buat semalam suntuk, sholat sampai subuh, khatam Al-Quran. Besok khatamnya sebelum Ramadan 30 kali khatam. Ya. Bukan sunnah. Itu bid'ah. Bid'ah, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Amalan tidak sesuai dengan sunnah. Saya juga. Subhanallah. Tuh lihat ya. Jadi, kita lanjutkan. Bab itu, baca Quran, sholat, puasa. Kemudian kata beliau, walakin kaifa ahya lailahu, akan tetapi bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Di malam 10 terakhir tersebut, bisalah, lihat, bisalah dengan sholat, bitilawatil Quran, bitilawatil kitabillah, bitilawatil kitabillah, baca Al-Quran, bil fikir fi ahwal akhirah. Ini mungkin tidak terjangkau oleh orang. Berpikir, memikirkan bagaimana keadaan akhirat. Nanti kubur, azab atau nikmat, Allah. Wal qiyam baina yaday Rabbil Izzah wa tabaraka wa ta'ala fil qiyamah. Memikirkan bagaimana berdiri di hadapan Allah nanti dari kiamat. Di antara depan terpanjang nampak oleh dia surga dan neraka. Allah subhanahu yang paling ngeri itu zalim. Kezaliman. Wallahi na'udzubillah. Zalim sebab zalim. Na'udzubillah. Jangan anggap dosa satu yang sepele. Allah kezaliman itu dipercepat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dipercepat, di akhirat juga.
hati-hati. Dan orang dikabarkan oleh Nabi SAW muflis. Tadruna manil muflis? Tahu kalian siapa yang muflis? Rasulullah mengatakan, al-muflis indana ya Rasulullah SAW malah dirham dinar lahum wala dirham wala mata'. Orang yang tidak punya harta benda, tidak punya perhiasan, tidak punya emas, tidak punya perak. Rasulullah mengatakan itu. Di dunia dikerja menzalim orang, memukul orang, mengganggu hak kehormatan orang, mengambil harta orang, merampok hak orang, walau sebab zalim ngeri. Oleh karena itu di dunia ini artinya sepak polim itu dijauhi dan dihindari semaksimal mungkin. Apalagi kita menzalimi anak dan istri kita, jangan. Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang di bawah kewajiban kita, darah daging kita di bawah kewajiban kita, yang diwajibkan kita untuk biaya menghidupinya, kemudian kita tidak ada sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu? Ya. Jadi ingat itu. Yuqarribu 'abdahu, di mana Allah di akhirat akan mendekatkan hambanya kepadanya, yudnihi, sedekat-dekatnya. Yulqi 'alaika nafahu. Allah Subhanahu wa taala yulqi 'alaika nafahu. Kanaf itu apa yang arti yang bagus? Oh itu. Kanafahu. Lihat coba. Wal, mana kanafahu. Itu lewat kalian. Sering. Yurki alaihi kanafahu. Allah melemparkan bagi si hamba itu kanafahu. Kanafahu itu namanya hijab. Namun ini kanaf itu hijabnya. Coba lihat di situ. Penghalang, sitar. Sitar di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba dengan Allah hanya berdua, ada yang lain. Tidak bisa dilihat siapapun. Hanya dia berdua aja. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya. Yuqarriruhu atadhkuru dzamba kadza, atadhkuru dzamba kadza. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan, membentangkan, menutupkan kepadanya hijabnya, sitarnya, sitir-sitir. Penutupnya yang tidak bisa dilihat orang lain, hanya dia dengan hambanya. Kemudian Allah mengatakan kepada si hamba tersebut, ingat enggak kamu dengan dosa begini, dosa begini, dosa begini. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Itu sudah artinya tidak ada hijab lagi itu dengan dia aja, tidak ada yang lain. Yang itu? Allah tanya demikian pada dia. Ingat kamu dengan dosa begini, dosa begini. Itu dia sebab. Fayaqul, dia menjawab, ay Rabb, ay adhkur, kata si hamba, saya ingat, Rabbi adhkur hatta idza aykana bil halaka qala lahu rabbuhu ar-rahmanur rahim qad satartu dzalika 'alaika fid dunya wa ana aghfiruhu al-yawma wa yu'maru bi ilal jannah. Allahu akbar. Ya. Dia katakan, ya Rabb, saya ingat. Artinya ingat saya dosa tersebut. Sampai si hamba tersebut hai kanabil halaka. Artinya yakin dia akan binasa. Si hamba kepada Allah Azza wa Jalla tersebut yakin bahwa dia akan binasa, hancur sudah. Neraka. Itu. Qala lahu rabbuhu, berkata kepadanya Rabbnya, Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kata Allah Azza wa Jalla,
qad satartu dzalika 'alaika fid dunya. Lihat. Sungguh saya telah tutup dosa-dosa tersebut atas diri engkau di dunia. Di dunia tutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di dunia dosa-dosa itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ana aghfiruhu lakal yawm. Dan hari ini saya ampuni dosa kamu tersebut. Wa yu'maru bi ilal jannah. Allahu Akbar. Kemudian diperintahkan dia masuk surga. Itu pembicaranya dengan Syamba tadi. Nah, Syamba tadi yakin dia bahwa dia akan hancur sudah. Binasa. Nasa halak. Akhirnya dia yakin nih neraka sudah. Tapi Allah ada kasih sayang untuk lihat subhanallah subhanallah. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang panjang ini dari bawah, kalau Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim juga, ya, Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yudunal mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wajalla. Didekatkan seorang mukmin, ya. Didekatkan seorang mukmin pada hari kiamat kepada Rabb-nya. Didekatkan. Hatta yadha'a alaika nafahu. Sehingga Allah meletakkan di atasnya kanafahu. Sutir dia tadi. Fayuqarriruhu bidhunubihi. Kemudian Allah mengatakan kepadanya tentang dosa-dosanya. Fayaqul. Kemudian siapa Allah mengatakan, ya, yaqul, ya, hal ta'rifu, Allah Azza wa Jalla mengatakan pada siapa tersebut, tahu kamu dosa kamu ini? Fayaqul, dia mengatakan, ay rabbi a'rif. Ya Rabb, saya tahu. Qala fa inni qad satartu 'alaika fid dunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya saya telah menutup dosa-dosa kamu ini di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yawm. Kemudian saya mengampuni dosa-dosa tersebut di hari ini. Kemudian fayu'ta sahifata hasanatihi al-hadid. Kemudian diberikan kepadanya lembaran-lembaran kebajikan dia. Rahmatullah. Ini adalah perkara yang sangat pasti dan tidak akan bisa diingkari oleh seorang siapapun dia. Seluruh kita akan merasakan. Seluruh kita akan terjadi demikian tanpa, ya, diserupakan begini banas begini. Rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab. Sangat kuat dan sangat mudah dan sangat cepat di dalam berikan perhitungan dengan orang. Tidak saja itu. Dosa-dosa di dunia, rahmatullah, itu pasti akan ada dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup dosa-dosa tersebut, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, tutup, ya, aib-aib kita dan dosa-dosa kita. Semoga di akhirat nanti akan lebih ringan perhitungan hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab rahmatullah, tidak ada yang artinya hari lagi yang lebih mengerikan di hari tersebut. Tapi sudah batasnya. Ima dia surga, neraka. Begitu. Boleh, jiwanya, ya, sebelahnya lihat sebelah. Ahya lailahu, lihat sebelahnya. Ahya lailahu yuhyi lailahu sallallahu alaihi wasallam bil ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam 10 terakhir itu dengan ibadat. Nah, walaysa syartan bis shalah fi tulil lail. Bukan dalam bentuk syarat dalam salat sepanjang malam. Nah, sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini, itu kan? Sebenarnya dilakukan oleh orang-orang dari ini di kalangan para sufiyin dan juga orang-orang khawarij. Rahmatullah, khawarij rahmatullah, ibadah malam mereka dan bahkan mereka salat malam itu berjamaah sepanjang malam itu. Ini khawarij. Salat malam itu berjamaah mereka, bukan pribadi-pribadi berjamaah. Khawarij demikian. Fama fa'ala dzalika fi lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat malam itu satu malam suntuk
hatta asbaha sallallahu alaihi wasallam kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sampai beliau subuh sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin yang terlewat kita bacakan tadi. Walafdhu li Muslim. Lafdhu Muslim. Lafaz Imam Muslim ahyal laila beliau hidupkan malam wa aiqadha ahlahu dan beliau bangunkan anak istri beliau wajadda wa syaddal mi'zar. Beliau ya bersungguh-sungguh dan diperkuat ikat pinggang beliau, artinya i'tizalun nisa. Wajadda fil ibadah bi ziyadah 'ala al-'adah, yaitu jadda fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut adalah dengan menambah di luar adatnya. Kalau ibaratnya baca Quran, itu dia baca satu hari 1 juz, ditambah oleh dia setelah itu 1,5 juz, itu jadda dia. Itu bukan jadda itu adalah dengan bidah, enggak. Jadda masih koridor sunnah, di bawah lingkungan sunnah, bersungguh-sungguh dalam ibadah dia di dalam koridor sunnah, bukan di luar sunnah. Enggak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, enggak ada lebih baik pada itu. Seluruh ibadah. Ibadah ini bukan puas atau tidak puas. Ibadah ini bukan menurut perasaan kita, senangnya kita atau tidak senang, enggak. Ibadah ini menurut senangnya Allah dan Rasulnya SAW. Allah senang nih, cinta dan redha Allah kepada dia, ibadah. Kalau Allah dan Azza wa Jalla tidak cinta dan tidak redha kepada dia, enggak ada ibadah. Atau menangis dan melakukannya. Sebab di sini subhanallah, ya, nikmat sunnah sallallahu, nikmat sunnah itu demikian dia. Ya sedikit. Tapi menusuk lagi yang kurang teman. Al-iktisadu fi sunnah khairun min ijtihad fil bidah. Sesederhana mungkin dia, sedikit dalam sunnah. Itu lebih baik daripada mengamalkan bidah, sungguh-sungguh bidah saja isinya, enggak. Rahmatullah, itu ibadah. Ya, sini Nabi kita Muhammad SAW demikian. Artinya jadda tersebut adalah di dalam ibadah dengan menambah di atas adat kebiasaan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan beliau telah diampuni dosa terlalu dan akan datang. Tapi beliau perbanyak tambah malam itu. Bukan salatnya jadi sekian puluhan ratusan, enggak. Rahmatullah, tetap di atas koridor sunnah. Baca Quran, ibadah apa ya? Malam itu rahmatullah banyak bisa dihidupkan. Jangan dianggap malam qadar itu hanya salat saja, enggak. Baca Quran, zikir, tahmid, tahlil, tasbih, bersedekah, berinfak, birwalidain, bantu fuqara masakin. Itu sebenarnya amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Orang kaya dia bersedekah malam sebanyak mungkin dia. Berinfak bersedekah sebanyak mungkin malam tadi. Bertepatnya malam qadar, lebih baik daripada 1000 bulan dia bersedekah. Subhanallah, banyak. Tapi itu lanjutkan, lihat kembali. Ya. Wasaddal mi'zar. Ya, litafarruq lil ibadah. Beliau betul-betul konsen. Ya, konsen di dalam beribadah, bitasmir. Itu menyenseng kalangan baju, artinya bersungguh. Bilitiyad bersungguh huwa kinayatun an iktizal nisa. Ini adalah merupakan kinayah daripada menghindari kaum wanita. Wa fi riwayatin Muslimin. Dan riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaltamisu lailatul qadar. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan 10 terakhir apa-apa yang tidak atau lebih bersungguh daripada yang beliau tidak bersungguh sebelumnya. Artinya malam itu lebih daripada malam-malam yang lain. Lebih daripada malam 10 pertama,
lebih daripada malam 10 kedua, dan malam 10 terakhir itu betul-betul ya diperkencang, ya dikokohkan, dan bersungguh sekali beliau untuk beribadah tersebut. Ingat, bukan sholat malam semalam suntuk, enggak. Paham itu? Itu penjelasan beliau pada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga di sini katakan yaltamisu lailatul qadar. Beliau ingin mencari malam qadar. Ingin juga beliau mendapat malam qadar, enggak kita aja rahmatullah Rasulullah SAW ingin juga dia. Subhanallah, dapat beliau. Tidak dapat pada 27 Ramadan. Paham itu? Allahu akbar. Kemudian khasaisu asal awakhir. Kekhususan 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ashr Ramadan al-akhirah fiha al-khairatul wafirah wa fiha al-ujurul katsirah wa fiha al-fadail masyhurah wal khasaisu ya al-azimah. 10 terakhir Ramadan adalah malam-malam rahmatullah, terdapat di dalamnya kebajikan-kebajikan yang sangat wafirah ay katsirah. Terdapat di dalamnya ganjaran-ganjaran yang sangat banyak. Terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat masyhur dan kekhususan-kekhususan yang agung dan mulia. Fil ashr al-awakhir min syahr Ramadan Lailatul Qadar, dan ada malam, satu malam dikatakan malam Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahr, dan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hadhi akbaru khissisatin kama sayatil haditsu anha insyaallah taala. Dan ini adalah merupakan kekhususan bulan Ramadan atau 10 terakhir yang paling khusus, itu malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak ada di malam lain, hanya di Ramadan. Rahmatullah, hanya bulan Ramadan. Wa min hadhil khasa'is. Apa baca tadi? Baca. Wa min hadhil khasa'is. قال المؤلف حفظه الله: ومن هذه الخصائص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها. ومن خصائص العشر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر للصلاة والعبادة، أيقظ أهله أحيا ليلة، كأن الليل كان مواتا، بل كان إذ لا يذكر فيه الله فإذا عبد فيه الله حييا، أحيا ليلة وأيقظ أهله للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة لأنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله. ومن الخسران العظيم والحرمان الكبير أن يمضي المسلمون هذه الأوقات الثمينة في اللهو الباطل والعبث الفاجر واللغو الزائل، وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومن مكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله ومن إغوائه لهم. وقد قال ربنا جل وعلا للشيطان اللعين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الآية. فمن تبع الغاوي فهو غاو مثله، من اتبع الغاوي فهو غاوي أيضا، ومن اتبع الشيطان فهو من الغاوين كما قال رب العالمين. Ya. Baik. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh malam tersebut, pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 terakhir tersebut apa-apa yang tidak bersungguh-sungguh daripada malam-malam sebelumnya. Artinya, malam 10 terakhir adalah malam yang lebih bersungguh-sungguh Nabi kita Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah tersebut daripada malam-malam sebelumnya. Wa hadza syamilul ijtihad fi jami' anwa' ibadah. Seluruh ini dapat meliputi bersungguh-sungguh di seluruh lini ibadah, di seluruh bentuk ibadah yang dikatakan ibadah oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak, bukan sedikit, banyak rahmatullah, ibadah sangat banyak dan sangat luas.
Bukan terbatas pada yang disebutkan tadi saja. Salat, qiraatul Quran, zikir, ya, bersedekah, berinfak, berbuat baik. Seluruhnya dilakukan oleh dia. Paham itu? Nah, apakah itu? Salat, tilawatin, baca Quran, zikir, sedekah, pakai dia banyak. Ya, kita terfokus pada satu saja. Ya. Wa min khasa'isil ashr aidan, dan di antara kekhususan malam tersebut terakhir juga adalah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqidhu ahlahu. Beliau membangunkan anak dan istri beliau fil ashr lis-shalah wal ibadah, untuk melaksanakan salat dan ibadah. Hanya dibangunkan adalah untuk salat dan ibadah selainnya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ai qadha ahlahu haya lailahu. Dia bangunkan istrinya dan kemudian dihidupkan malam tersebut, kana lail kana mawatan. Kana laila, seolah malam itu adalah malam, kana mawatan. Pemawatan. Mati. Seolah malam-malam itu mati. Sunyi sepi. Bal kana idz la yudhkaru fihi illah. Yang kira-kira tidak disebut dan tidak diingat Allah pada malam tersebut. Fa idza ubida, apabila Allah diibadati pada malam tersebut, hayy. Artinya ya, hayy. Akhirnya malam itu hidup. Artinya menghidupkan malam itu dengan ibadah, zikir, salat, qiraatul Quran dan seterusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang baik sini. Ya, ahya laila wa qadha ahlahu lis-salati wadh-dzikir hirsan ala i'tinami hadhihi layali. Beliau hidupkan malam tersebut dan beliau bangunkan anak istri beliau untuk melaksanakan salat, zikir, dan dia merupakan hirsan, bentuk semangat dan antusias untuk menggunakan kesempatan yang terbaik pada malam-malam yang penuh berkah tersebut, li'annaha fursatul umur, dan itu adalah merupakan kesempatan umur yang masih ada. Gitu kan? Enggak tahu kita Ramadan ke depan, enggak tahu nih. Ramadan ini ya, yang kita menjamin Ramadan depan pasti kita, Allah a'lam bissawab. Karena itu banyak nasihat ulama kan, puasa muadda', ya, puasa salat puasa perpisahan. Ya, artinya enggak tahu kita ke depan subhanallah. Tahun depan ketemu alhamdulillah, panjang umur alhamdulillah, enggak juga ya sudah. Allah takdirkan sudah. Perjalanan manusia saja penting umur. Itu ibadah sebenarnya umur. Berjalan waktu umur. Itu li'anna fursatul umur, karena ada kesempatan pada umur kita. Wa ghanimatun liman waffaqahu Allah, dan merupakan ghanimah, harta yang sangat berharga bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan malam tersebut. Wa minal khusranil 'azim wal hirmanil kabir, dan bentuk kerugian yang sangat besar dan pengharaman yang sangat besar, ayyumdiyal muslimun hadhil awqat at-tamilah fil lahwi wal batil. Yang menyedihkan adalah di mana kaum muslimin menghabiskan berlalu waktu-waktu yang sangat berharga ini di dalam permainan-permainan yang batil. Apalagi HP dari pagi sampai pagi. Habis sisa HP nanti sahur. Habis tarawih sampai sahur. Enggak berhenti di tangan. Rugi. Waktu habis. Ya. Dan tidak akan kembali. Penyesalan aja muncul setelah itu. Bagaimana? Ya. Permainan-permainan yang batil. Wal abathil fajir. Abath itu artinya perbuatan-perbuatan abatha, sia-sia yang fajir, yang mengandung dosa. Walagwi zail. Lagwi. Senda gurau yang zail. Yang habis dan hilang. Permainan ada manfaat. Wa hadza min tala'bi syaitani bihim. Ini adalah merupakan permainan-permainan syaitan kepada mereka, tipu dayanya. Wa min makrihi bihim, dan makar daripada syaitan. Wasaddihi iyahum an sabilillah, dan ya bentuk ya menghalang-halangi ya muslimin tersebut, orang berpuasa tersebut
dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa min igwa'ihi lahum, dan untuk melalaikan menyesatkan mereka ya daripada syaitan tersebut. Wa qad qala rabbuna azza wa jalla wa ala lisyaitanil la'in, Allah mengatakan tentang syaitan, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hamba saya tidak ada bagi kamu wahai syaitan sultan, ya, kekuatan dan keilmuan, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang ghawin. Apa ghawin? Yang sesat. Dhalin, lalai, sesat, binasa. Itu yang bisa dipengaruhi oleh syaitan. Nah, syaitan tidak akan sanggup menghadapi orang yang punya ilmu. Begitu, orang punya ilmu, beribadah dengan ilmu, itu nggak sanggup syaitan. Tapi kalau orang ahli ibadah, syaitan senang dia. Nah, syaitan masuk dari berbagai sisi. Ya, kalau anggap tipu daya syaitan hanya terbatas pada satu titik saja, enggak. Dari seluruh lini. Kaya daripada kekayaan, miskin daripada kemiskinan, ahli ibadah daripada ibadah, ilmu daripada ilmu dia. Nah, itu orang kadang tertipu dengan ilmunya. Ibadah tipu dengan ibadahnya. Pada saat tidak puas, di talbis oleh syaitan terus. Kita Imam Nuqayyim itu, Jauzi bukan Jauzi ya. Imam Jauzi, Talbisu Iblis itu, kalau kalian punya kitabnya baca. Ya, itu kitab subhanallah wa rahmatullah, tazkiyatun nufus. Itu satu, kita menukai satu. Al-Jawabul Kafi liman badala din, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala dawa safi, kitab ad-da'u dawa. Itu sangat penting kita sebagai penuntut ilmu bacanya. Tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa, subhanallah, dari perbuatan yang tidak baik. Sebab syaitan merayu hamba-hamba Allah itu dari berbagai lini. Bukan satu titik saja, banyak dia. Nah, dengan itu, mari lihat. Faman tabi'al ghawi, wa ghawin mithlu. Barang siapa yang mengikuti orang yang sesat, maka dia kan sesat seperti ini. Faman ittaba'al ghawiyya, barang siapa yang mengikuti dalal, ya, mengikuti kesesatan, wa ghawiyun aidan, dia juga sesat. Wa man ittaba'a syaitan, barang siapa mengikuti syaitan, fa huwa minal ghawin. Maka dia termasuk pada orang yang sesat dan sesat dan orang-orang yang celaka. Kama qala Rabbul Alamin, sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat tadi. Insyaallah taala nanti kita masuk pada yang di bawah itu.